హాయ్ అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సుదర్శన రెడ్డి. నేను వచ్చిన అందరు ఎట్లరు మంచిగా మేమైతే బాగున్నాము. సో ఈ వీడియో ఏంటంటే మా చిన్న పాపకి శాంతి వచ్చిందంట. సో శాంతి పెట్టియడానికని టెంపుల్కి వెళ్ళినాం. మా విలేజ్కి దగ్గరలో ఉన్న టెంపుల్కి వెళ్ళినాం. అక్కడ ఆయన్నే పంతులే ఆయనకు డబ్బులు ఇస్తే ఆయన్నే అన్నీ చేసుకొని ఆయన్నే తెస్తారన్నట్టు. అందుకే ఈ టెంపుల్ పోయినాము. శాంతి అంటే అదేదో పెద్దదేం కాదు, జస్ట్ నవగ్రహాల పూజ అంతే. అదే చేయించుకోవడానికి టెంపుల్కి వెళ్ళినాం అన్నట్టు. पुत्रका उदपुरन्नादृष्टार्जित प्रार्जितां देवीं भाजमजन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्तु दानमन्त्रेषु मूर्धन्धहान दीनिर्वागमय स्वयं मुहूर्त सुमुहूर्तोऽस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पति ध्रुवन्त इन्द्रश्च अग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवमो तथैव लग्नं सुदिनन्त देव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैव बलं दैव बलं तथैव लक्ष्मीवदयतेऽङ्ग्रियुगं स्मरामि नामस्तेषां जयस्तेषां कुजस्तेषां पराभव येषामिन्दीवरस्यामो हृदयोऽस्तु जनार्दनः आपदामहर्तारं धातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवाणि ध्रुमति नेत्राचम्यः शिवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः वृषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः। हरे श्रीकृष्ण परमात्मने भूतपिशाचा एते भूमिभागा एतेष विरोधेन ब्रह्मकर्म वैवस्वनन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे कृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे शालिवाहनाशके बौद्धावतारे कृष्णक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन श्रीशोभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिकमासे अमावास्या कलशल पसुप कुंकुम गंधम पूलने ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणांगै सहिता कलिशामसमाद्रता गंगै जमुनै चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधौ कुरुम्भूर्भुवः भूर्भुवः स्वहा अपवित्रापवित्रो वा सर्वावस्त्राहङ्गतो विव ओं कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाद्रता मूले ज्ञानमयोर्विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदत्वेष्टते भूमिरापो नलो निलो नभः गुणत्रयातीतः योगिनो ध्यायेत् नित्यं ब्रह्मास्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो देवता दोष परिहार अर्थे आदित्यादि नवग्रह आराधना अहम करिष्ये आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। आदित्यादि नवग्रह देवता आवाहयामि आसनं समर्पयामि। अनंడి सूर्य अरिष्टेतु संप्राप्ते सूर्य पूजांच कारयेत् सूर्य ध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्म पीडोप शान्तये मम द्वितीय कुमार्तस्य जननकाल आदित्यादि नवग्रह पूजा परिसमाप्तम्। आदित्यादि नवग्रह संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त्यर्थम अर्थे संपूर्ण आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थे अखंड विद्या प्राप्त्यर्थम आदित्यादि नवग्रह मंडप दान उभ्यता संप्रदते नमः। तथास्तु शतमानं भवति काम्यापनतस्मनो वाञ्छा फलसिद्धिरस्तु। मम द्वितीय कुमार
లోకన అహం గరిష్యే దోష నివృత్తి అస్తు 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 శరణం పుణ్యం తథా కల్మష నాశనం యస్మాత్ తస్మాత్ ఆజ్యావ లోకన అహం గరిష్యే దోష నివృత్తిరస్తు శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు సర్వకార్య సిద్ధిరస్తు. వాడు ఒకటి నుంచి ఇచ్చేయమ్మా. పాపమొహం మాకు ఇద్దరికి, నాకు ఆయనకు నూనెలో పాపమొహం చూపించిన తర్వాత అందరికీ చూపిస్తారు అన్నట్టు. సో నూనెలో మొహం చూపించడము నవగ్రహాల పూజ అన్నట్టు. ఇది ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులకు ఇద్దరు చూపించిన తర్వాత మేనమామకు చూపిస్తారంట. సో మేనమామకు చూపించి మిగిలిన వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా చూపిస్తారు. యాక్చువల్లీ అయితే ఈ నూనెలో మొహం చూసిన తర్వాతనే పాప మొహం రియల్గా అందరు చూడాలి. బట్ అప్పటిదాకా ఎవరు ఆగరు కాబట్టి అందరు ముందే చూసినా కూడా ఏం కాదనే పంతులు చెప్పారు అన్నట్టు. సో దానికోసానికే ఈ శాంతి పూజ చేపిస్తున్నాము. అసలు ఎట్లాంటి అపోహలు పెట్టుకోకండి. పాప జాతకం అయితే చాలా బాగుందని చెప్పారు ఆయన. జస్ట్ నూనెలో మొహం చూపించాలి, శాస్త్రోక్తంగా అన్నీ జరిపించాలని మాత్రమే ఇట్లా చేసినాం అన్నట్టు మేము. విద్మహే లాలీలాయ ధీమహే తన్నో అగ్నిః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వరోమితి అగ్నిం ప్రజ్వాల్య. ఓం అదితే నమః స్వాహ. ఓం అనుమతే నమః స్వాహ. సరస్వతే నమః స్వాహ. దేవ సవిత ప్రసుహ. ఓం ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి. శివదాయ శ్రీవర్ధమూర్తే నమః స్వాహ. మహాగణాధిపతये నమః స్వాహ. మహాగణాధిపతये నమః. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనా ఉపమశ్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోదు స్వాహ. మహాగణాధిపతये నమః. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనా ఉపమశ్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోదు స్వాహ. పాపని చాట్లో ఏమని చెప్పారు అయ్యగారు. ఎందుకంటే పాప కోసానికని మృత్యుంజయ జపం చేస్తారంట ఆయన. సో ఆయన నేనే చేస్తాను మృత్యుంజయ జపమని చెప్పి మీరు హోమం చేసుకోండి అని చెప్పి ఆయనే ఇస్తున్నారు. ఇదం నమః పరమత్వేన అదితే నమః స్వాహ. అనుమతే నమః స్వాహ. సరస్వతే నమః స్వాహ. ఇదం నమః పరమత్వేన అదితే నమః స్వాహ. అనుమతే కలిసి పట్టుకొని మధ్యలో మేము హోమం ఎందుకు కల్పించినామంటే మేము మొన్న గృహప్రవేశం చేసినాం కదా, రీసెంట్గా ఇల్లు కట్టుకున్నాం, దానికి గృహప్రవేశం చేసినాం అన్నట్టు. అందులో నేను మా ఆయన పాల్గొనలేదు, ఎందుకంటే అప్పుడు నేను ప్రెగ్నెంట్ కదా. సో అందుకని మేము ఆ హోమంలో కూర్చోలేదు అన్నట్టు. అందుకని మళ్ళీ ఒకసారి హోమం కల్పించుకుందామని పంతులు అడిగితే చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు ఆయన. సో ఎట్లా వెళ్తున్నాం కదా అని ఇప్పుడే చేయించుకున్నాం అన్నట్టు ఆ పూజ కూడా. ఇక్కడ అయ్యగారు చాట్లో పాపను పెట్టుకొని జపం చేసిర్రు. తర్వాత అది తీసుకొని పోయి ఆయనకు మేము దానం ఇచ్చినట్టుగా పాపను పంతులకి ఇచ్చేసినాం అన్నట్టు. అట్లా ఇవ్వడం ద్వారా ఏంటంటే పాపకు వచ్చిన శాంతి అనేది తొలగిపోతుందంట. మీకు ఇట్లాంటి శాంతుల గురించి పూజల గురించి ఏమైనా తెలిస్తే నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ మా పెద్ద పాపకు కూడా చేయించినాం కానీ అది వేరే, అది ఓన్లీ నవగ్రహాలు. ఈ పాపకి ఏంటంటే చాట్లో వేసి దానం వేయడం ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రాగా చేసిర్రు అన్నట్టు అయ్యగారు. సో ఇది మా పాప వీడియో అన్నట్టు. సో మీకు ఈ వీడియో ఎట్లా అనిపించిందని నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ మన ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోండి. శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు సర్వకార్య సిద్ధిరస్తు. నేను పవర్ ఏందో తెలుసు మీకు.